السلام علیکم، آداب خواتین و حضرات، IMM چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ اب میں جناب مجید اللہ خان صاحب المعروف پر صاحب انجینئر صدر مجید بروان سے گزارش کروں گا ہم تمام کو مخاطب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم۔ آج کا جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم زیر نگرانی ضیاء ملت حضرت مولانا الحاج سیدنا ابو ریحان ذاکر میاں قبلہ صاحب کی مدد اللہ علیہ۔ وقت کی تنگی ہے، نماز کا بھی وقت قریب ہونے والا ہے۔ آپ نے پیش و مقرر سے تمام سیرت کے پہلوؤں پہ گفتگو سنی، شعراء کرام نے اپنے اشعار کے ذریعے عشق و محبت کا جو چراغ جلایا۔ اب کوئی طویل تقریر کرنے کا وقت باقی نہیں ہے، میں انشاءاللہ 2-4 لفظ میں اپنی تقریر کو ختم کر دوں گا۔ آج کا اجلاس میلاد النبی کا اجلاس ہے۔ میلاد کے معنی پیدا ہونے کے ہے، اور میلاد النبی نبی کی پیدائش۔ اور ابھی پیش و مقرر جناب بالخصوص نوجوان حافظ عبدالقادر صاحب قادر فیصل صاحب تقریر سن کے بڑا متاثر ہوا۔ اس نوجوان کی تقریر سننے کے بعد ایسا محسوس ہوا کہ اس قوم کا مستقبل ایک محفوظ ہاتھوں کی طرف رواں ہے۔ جو علمی گفتگو تھی وہ اس طرح راغب کر رہی تھی حاضرین مجلس کو۔ اس پرنور مجلس میں میں انہی کی تقریر کا تسلسل 2 منٹ کے لیے آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہوں گا کہ محبت ہی طاقت ہے۔ نبی کی محبت ایمان ہے، ایمان کی طاقت کا جزو ہے تو نبی کی محبت ہے، اس لیے کہ وہ محمد ہے۔ محبت کے معنی مفسرین نے، مجددین نے واضح طور پہ بیان کیا ہے کہ سب سے زیادہ اللہ رب العالمین نے اگر کسی کی تعریف کی تو سعد اقدس حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میلاد کا مسئلہ جہاں آتا ہے تو ہم کو میلاد صرف 12 ربیع الاول کو نہیں کہ ہماری زندگی کے ہر لمحے لمحے میں میلاد منانا ہوگا۔ ہم اللہ کے شکر گزار ہیں، لمحہ لمحہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ ہم کو اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرما کر ہم پہ ایک اذان عظیم فرمایا، جنت کا حقدار بنایا۔ ارے ہم کیا میلاد منائیں گے اس ذات اقدس کی۔ حدیث میں آیا کہ ایک بار صحابی رسول جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے کس کو تخلیق کیا؟ تو میرے آقا مسکرا پڑے، ایسے مسکرائے کہ جان سکلیوں میں پڑ گئی، اور ارشاد فرمایا، اے جابر جب کچھ نہیں تھا میں تھا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ مجددین نے، مفسرین نے، مقررین نے اس بات کا اعلان کیا کہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو تخلیق کرنے سے 70,000 برس پہلے اپنے نور سے ایک نور کو تخلیق کیا۔ اور اس کی تصدیق قرآن میں اللہ رب العالمین کرتا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور کتاب مبین۔ اس کی تصدیق قرآن کرتا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور کتاب مبین، میں نے تمہاری طرف ایک نور اور ایک ہدایت والی کتاب کو تم پر بھیجا۔ اس کائنات کو تخلیق کرنے سے 70,000 برس پہلے اللہ نے جب اس نور کو تخلیق کیا تو مفسرین و مجددین کا متفقہ یہ اعلان ہے کہ اللہ رب العالمین 70,000 برس اس نور کو دیکھتا رہا اور خوش ہوتا رہا اور جشن مناتا رہا۔ جس کے میلاد کا جشن
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मनाया तो उस मिलाद से तमाम मिल्लत को इत्तेफाक करना और मिलादुन नबी मनाना होगा। आज ये मिलाद का जश्न है और मोहब्बत के जो कसीदे हैं कि दुनिया में ऐसी मोहब्बत की मिसाल दुनिया में कोई पेश नहीं कर सकता जो सहाबा इकराम ने अपने नबी से मोहब्बत किया था। एक तवील दास्तान है कि बरगे हिना से लिख दूं दर्द दिल की बात के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। सरकार अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सारी जिंदगी अगर आप मुताला करें तो आपको एक ही चीज नजर आएगा, इश्क मोहम्मदी के सिवा कुछ नजर नहीं आएगा। अमीरुल मोमिनीन अज़दक़ुस सादिक़ीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी सारी आप मुताला कर लीजिए तो एक ही चीज नजर आएगी, मोहब्बत और अक़ीदत के सिवा कुछ नजर नहीं आएगा। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सारी जिंदगी मोहब्बत पे मुबन्नी थी और फिर सबसे ज्यादा अजीज थे तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी सारी नबी से मोहब्बत में गुजर गई। तमाम सहाबा इकराम की जिंदगी अगर एक एक सहाबी की मोहब्बत के कसीदों को बयान करना शुरू करे तो जिंदगियां खत्म हो जाती है, लेकिन उनकी दास्तान मोहब्बत वो वफा खत्म नहीं हुई। पेशा मुखर्रिन ने हाफिज साहब ने बड़ी तफसील से बताया कि साहिब रसूल ने अपनी अमल के खानों में जिंदगी में रसूल से कैसे मोहब्बत की थी और कैसा अकीदा था, कैसा अमल था। यकीनन जब तक अपने नबी से मोहब्बत नहीं होगी तो नमाज में वो इश्क पैदा नहीं होगा तो नमाज जाए अल्लाह कबूल करने वाला है। नबी से मोहब्बत नहीं है तो जिंदगी रियाकारी है, रोजा नहीं रहता, ज़कात नहीं रहती, हज नहीं रहता। वक्त का तगाजा ये है, वक्त मुख्तसर है और वो मुखर्रिन है, तशरीफ फरमा है और मेरी ये फिरोज बख्ती है, खुशनसीबी है कि हर साल मुझको ये मौका फराहम किया जाता है मस्जिद कमेटी की जानिब से कि मैं आप जैसे अजीम हजरात के सामने अपनी गुलामी का ऐलान करने के लिए हाजिर हूँ। इंशाअल्लाह जिंदगी बाकी रही तो फिर और अपने नबी की शान में कसीदे पढ़ने के लिए आपके खिदमत में हाजिर रहूंगा। मेरी इल्तिजा है, गुजारिश है तमाम हजरात से कि इश्क और मोहब्बत की दास्तान को अपने घरों तक दाखिल कीजिए, अपनी नस्लों तक दाखिल कीजिए, आने वाली नस्लों में वो जज्बा पैदा कीजिए कि दुनिया हर हथियार से लड़ सकती है लेकिन किसी के ईमान और मोहब्बत की ताकत से नहीं लड़ सकती। आज 1500 साल का सफर इस्लाम ने जो तय किया वो हथियार और ताकत की बुनियाद पर नहीं, अपने ईमान की ताकत पे और अपने नबी से वफादारी और मोहब्बत की ताकत पे हमने इस दुनिया के सफर को तय किया। इंशाअल्लाह ये सफर जन्नत में जाके खत्म होगा। अगर आप जन्नत के हकदार बनना है तो यकीनन एक साले औलाद को किरदार को तरतीब देना है। आपका घर दरसगाह है, आपकी गोद दरसगाह है, आपकी बात के जरिए आप अपने बच्चों को नबी की मोहब्बत सिखाइए। लका रूही फिदा सलामुन अलैक, लका वल्दी फिदा सलामुन अलैक, लका माली फिदा सलामुन अलैक। और तमाम बच्चों को तैयार कीजिए कि नबी की मोहब्बत क्या है, सहाबा इकराम ने किस अंदाज में मोहब्बत की थी, अहले बैत से कैसे मोहब्बत की जाती है, अहले बैत का एहतराम कैसे किया जाता। मैदान करबला के वाक़ये को बच्चों को समझाइए ताकि वो हक व बातिल को समझ सके और सादत घरानों की एहतराम और इज्जत और उनके एहतराम में किस तरह से जिंदगी गुजारे ये बच्चों को समझाना वक्त जरूरत। या अगर आप अपने बच्चों को नहीं समझाएंगे बच्चे गुमराह होंगे तो उसके खुसरवार रोजे महशर आप भी रहेंगे। इसलिए कि आपने अपने बच्चों को नहीं तराशा और इससे रिसालत उनने पैदा नहीं की, वो एक अच्छे बेहतरीन मुसलमान और उम्मती नहीं बन सके, एक अच्छे मुसलमान नहीं बन सके। मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि फूल चुने सफर किया शादाब रहे, ए बागबा तेरा गुलशन आबाद रहे। शुक्रिया, खुदा।